السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرے باب کی چھٹی فصل جو ادغام کے بیان میں ہے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ادغام 3 قسم پر ہے: مثلین، متجانسین، متقاربین۔ قبل اس کے کہ ادغام کی مفصل بحث آپ کو بتلائی جائے، چند باتیں آپ یاد کر لیں جو اس فصل کے احکامات اور ان کے اصول سمجھنے میں معین اور مددگار ہوں گی۔ اس سے پہلے بھی آپ نے میم ساکن کا ادغام، اسی طرح سے نون ساکن اور تنوین کا ادغام پڑھا ہے، لیکن وہ جزوی بیان تھا ان کا کہ نون ساکن کا محض ادغام کہاں ہوتا ہے یا تنوین کا ادغام کون سے حرف میں ہوتا ہے، اسی طرح سے جو ہے میم ساکن کا ادغام کب اور کس حرف میں ہوتا ہے، وہ صرف اس حرف کی حد تک متعین تھا۔ اب جو ادغام کا بیان ہے اس میں جو ہے مستقل طور سے ہر طرح کے ادغام کو بیان کریں گے، ادغام کی تقسیم بھی بتلائیں گے۔ تو آپ جو ہے بحث میں جانے سے پہلے ایک بات یہ یاد رکھیے کہ ادغام کے معنی آتے ہیں حرف ساکن کو حرف متحرک میں اس کا مثل بنا کر داخل کرنا، یعنی حرف ساکن کو حرف متحرک میں اسی جیسا بنا کر کے ادغام کرنا، اس کو کہتے ہیں ادغام، ملا کر پڑھنے کو۔ تو پہلی بات یہ کہ حرف ساکن کا حرف متحرک میں ملا کر پڑھنا، اسی کو کہا جاتا ہے ادغام۔ اس ادغام کے اندر 2 چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے مدغم اور دوسرا مدغم فیہ۔ وہ حرف جس کا ادغام کیا جاتا ہے اس کو مدغم کہتے ہیں، اور جس حرف میں ادغام کیا جائے گا اس کو مدغم فیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے کہ ادغام 3 قسم پر ہے، اس کی تفصیل سے پہلے میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ادغام کے متعلق جو ہے آپ کو اور بھی کہیں ملے گا ایسا کہ ادغام 2 قسم پر ہے، کبیر اور صغیر۔ ادغام 2 قسم پر ہے، تام اور ناقص۔ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ادغام 3 قسم پر ہے، مثلین، متجانسین، متقاربین۔ تو یہ جو ہے ایک طرح سے الجھن کی بات ہے کہ ایک جگہ ادغام کی 2 قسمیں بتلا رہے ہیں، فلاں اور فلاں، پھر ادغام کی 2 قسمیں بتلا رہے ہیں، پھر یہاں پر ادغام کی 3 قسمیں۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ ادغام میں بھی آپ کو بتلایا گیا کہ ایک ہوتا ہے مدغم اور ایک ہوتا ہے مدغم فیہ۔ تو حرف مدغم کے اعتبار سے یہ سب جو ہے ادغام کی قسمیں بیان کی گئی۔ اگر حرف مدغم کے سکون اور حرکت کا اعتبار ادغام کی تقسیم کی جاتی ہے تو اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ادغام کبیر اور ادغام صغیر، جو آگے بیان میں آئے گا۔ حرف مدغم کی کیفیت کے اعتبار سے اگر ادغام کی تقسیم کی جاتی ہے تو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، لیکن وہاں پر ادغام تام اور ادغام ناقص کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے حرف مدغم کے محل اور مخرج کے اعتبار سے تقسیم کی گئی ہے، مثلین، متجانسین اور متقاربین۔ بہرحال آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ادغام کی حرف مدغم کی کیفیت، حرف مدغم کے حرکت و سکون، حرف مدغم کے محل اور اس کے مخرج کے اعتبار سے ادغام کی تقسیم کی جاتی ہے۔ بہرحال حرف مدغم کے محل اور مخرج کے اعتبار سے، جیسا کہ مصنف یہاں پر بیان کر رہے ہیں، حرف مدغم کے مخرج اور محل کے اعتبار سے ادغام کی 3 قسمیں ہیں، مثلین، متجانسین، متقاربین۔
اور حرف مدغم کی کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام تام اور ادغام ناقص۔ حرف مدغم کے حرکت و سکون کے اعتبار سے ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام صغیر اور ادغام کبیر۔ وہ دونوں بعد میں بتلائے جائیں گے، یہاں پر پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حرف مدغم کے محل اور مخرج کے اعتبار سے ادغام کی تین قسمیں ہیں، مثلین، متجانسین، متقاربین۔ تعریف جو ہے مصنف بیان کریں گے۔ اصل میں ادغام کے تین سبب ہیں، تماثل، تجانس اور تقارب۔ تماثل، تجانس اور تقارب۔ تماثل کے معنی آتے ایک جیسا ہونا، تجانس کے معنی آتے ہیں ایک جنس کا ہونا، اور تقارب کے معنی آتے ہیں قریب قریب ہونا۔ اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر حرف مدغم جس کا ادغام کیا جا رہا ہے، اگر مدغم فی یعنی جس میں ادغام کیا جا رہا ہے، اب جو ہے اصطلاح کو مختصر کر لیتے ہیں، مدغم اور مدغم فی بولا جائے گا۔ مدغم سے مراد پہلا حرف جس کا ادغام کیا جاتا ہے، جس کو ملایا جاتا ہے، اور مدغم فی سے مراد جو ہے وہ حرف جس میں ادغام کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے مدغم فی کہتے ہیں۔ تو اب جو ہے آپ کو اختصار کے لیے صرف مدغم اور مدغم فی بولا جائے گا۔ تو ادغام کے جو ہے تین سبب ہے، تماثل، تجانس اور تقارب۔ اگر ادغام حرف مکرر میں ہوا ہے تو اس کو ادغام مثلین کہتے ہیں۔ اگر ادغام ایسے دو حرفوں میں ہوا ہے جو مخرج کے اعتبار سے ایک ہیں تو اس کو جو ہے متجانسین کہتے ہیں۔ اگر ادغام جو ہے ایسے دو حرفوں میں ہوا ہے، یعنی مدغم اور مدغم فی دونوں ایسے حرف ہیں کہ دونوں جو ہے قریب قریب ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے ادغام متقاربین۔ چلیے بہرحال آپ یہ سمجھیے کہ ادغام کا سبب جو ہے تماثل یعنی ایک جیسا ہونا، تجانس اور تقارب، تین سبب ہیں۔ تماثل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی حرف کا مکرر ہونا، ایک ہی حرف کا مکرر ہونا، جیسا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر حرف مکرر میں ادغام ہوا ہے تو ادغام مثلین کہلائے گا، مثل الذهب، الذهب، ذال اور ذال ایک ہی حرف میں ہو رہا ہے اور وہی حرف جو ہے مکرر ہو رہا ہے، پہلے ساکن پھر اس کو جو متحرک، تو اس کو کہا جاتا ہے ادغام مثلین۔ اور اسی طرح سے اس کا دوسرا نام جو ہے ادغام متماثلین بھی ہے، متجانسین کی طرح سے۔ اور اگر ادغام ایسے دو حرفوں میں ہوا ہے جن کا مخرج ایک گنا جاتا ہے تو اس ادغام کو ادغام متجانسین کہتے ہیں، مثل وقالت طائفہ، اس میں جو ہے تا کا طا میں ادغام ہو رہا ہے اور تا کا مخرج آپ جانتے ہیں کہ ایک گنا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے، مصنف نے جو کہا کہ ایک گنا جاتا ہے، اور بعض کتابوں میں لکھا رہتا ہے کہ اگر ایسے دو حرفوں میں ادغام ہوا ہے جن کا مخرج ایک ہے تو اس کو ادغام متجانسین کہتے ہیں۔ دونوں میں کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے، اصل میں ہم نے جو ہے دو تین حرفوں کو ایک مخرج سے پڑھا ہے، ان کا مخرج ایک ہے، جیسے تا دال تا کو پڑھا کہ تینوں کا مخرج ایک ہے، تو تا اور تا کا مخرج ایک ہو گیا۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ایسے دو حرفوں میں ادغام ہوتا ہے جن کا مخرج ایک ہے تو اس اعتبار سے انہوں نے کیا ہے۔ اور یہاں جو ہے مصنف نے جو ایک گنا جاتا کہا ہے، انہوں نے بہت ہی ایک باریک بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ آپ کو جو ہے باب المخارج کے اندر ایک بات بتلائی گئی تھی کہ ہر حرف کا مخرج جو ہے مستقل اور متعین ہے، 29 حرف کے لیے 29 مخارج ہیں، لیکن شدت قرب کی وجہ سے بعض حرفوں کو ایک مخرج سے بیان کر دیا گیا ہے، کیونکہ اتنا اس میں جو ہے قرب ہوتا ہے شدید کہ ان کو جو ہے الگ کرنا دشوار نہیں بلکہ دشوار ترین ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان کو کیا کیا گیا کہ ایک مخرج سے دو تین حرفوں کو بیان کر دیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں جو ہے ان دونوں حرفوں تینوں حرفوں کا مخرج الگ الگ ہے۔
जैसे आपको एक मिसाल के तौर पे आपको बतलाता हूं, जैसे ता दाल ता को ही ले लीजिए, तो इसमें बाद हजरात ने कहा कि जुबान की नोक और सनाया उलिया की बिल्कुल जड़ वाला हिस्सा, इससे जो है ता अदा होती है, फिर उसके नीचे वाले से ता, फिर उसके नीचे जुबान की नोक लगाएंगे यानी सनाया उलिया के निस्फ़े आला में, तो उससे जो है दाल अदा होगी। तो इस तरह से 3 जुज बना दिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि सनाया उलिया मुख्तसर सा है, अब उसमें जो है आधा, फिर आधे में 3 हिस्सा करना, ये कितना मुश्किल काम है। इसलिए कह दिया जाता है कि सनाया जुबान की नोक सनाया उलिया की जड़ से तादाल तादा होते हैं। बहरहाल तो ये मुसन्निफ ने जो कहा कि जिनका मखरज एक गिना जाता है, तो उसी बारीकी की तरफ इशारा है कि हकीकत में ये तीनों हर्फ अलग थे, लेकिन उनको जो है एक मखरज से गिना जाता है। बहरहाल अगर ऐसे 2 हर्फों में इदगाम हुआ है जिनका मखरज एक गिना जाता है, तो उसको इदगाम मुतजानिसैन कहते हैं, जैसे वक़ालत ताइफ़ा। और अगर इदगाम ऐसे 2 हर्फों में हुआ है कि वो 2 हर्फ न मिसलैन हैं न मुतजानिसैन, तो इदगाम मुतकारिबैन कहलाएगा। मिस्ल अलम नखलुकुम, यहाँ पर इदगाम हुआ है काफ में, तो काफ का मखरज अलग है और काफ का मखरज अलग है, लेकिन जो है न ये दोनों मिसलैन हैं और न दोनों मुतजानिसैन हैं। मिसलैन तो इसलिए नहीं कि दोनों एक जैसे नहीं हैं, मुकर्रर नहीं है, और मुतजानिसैन इसलिए नहीं कि दोनों का मखरज एक नहीं गिना जाता, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इदगाम मुतकारिबैन। बहरहाल अब यहां जो मैंने आपको बतलाया था कि इदगाम का 3 सबब होता है, एक तमासुल, एक तजानुस और एक तकारुब। फिर इन तीनों में सबसे कवी सबब जो है तमासुल है, यानी हरफ मुकर्रर का होना, फिर उसके बाद तजानुस का मर्तबा है, फिर उसके बाद तकारुब का है। अब यहां एक बहुत ही अहम बात आपको बतलाना है। अगर जो है यूं कहा जाता कि अगर ऐसे 2 हरफों में इदगाम हुआ है जो करीब करीब हैं, तो उनको कहा जाता है इदगाम मुतकारिबैन। तो मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ ये कह दिया कि न मिसलैन हो न मुतजानिसैन, न मिसलैन हो न मुतजानिसैन, तो उनको कहा जाता है इदगाम मुतकारिबैन। तो उसमें तफसील जरा है कि 2 हर्फ मखरज या सिफत, मखरज या सिफत, यानी मखरज के एतबार से या सिफत के एतबार से या दोनों के एतबार से करीब करीब हों। 2 हर्फ मखरज के एतबार से करीब करीब हों तो उनमें इदगाम हो, तब भी उसको इदगाम मुतकारिबैन कहेंगे। अगर 2 हर्फ जो है मखरज के एतबार से करीब करीब नहीं है, सिफत के एतबार से करीब करीब हैं, तो उनमें जो इदगाम होगा उसको भी इदगाम मुतकारिबैन कहेंगे। और अगर जो है 2 हर्फ आपस में मखरज के एतबार से भी करीब करीब हैं और सिफत के एतबार से भी करीब करीब हैं, तो उनमें भी जो इदगाम होगा उसको इदगाम मुतकारिबैन कहेंगे। तो इसलिए मुसन्निफ ने क्या कहा कि अगर ऐसे 2 हरफों में इदगाम हुआ, न मिसलैन हो न मुतजानिसैन, ताकि ये सारे जो है सारी सूरतें उसमें शामिल हो जाएं। अब जो है आप इसको समझिए, ये जो मुसन्निफ ने कहा कि 2 हर्फ जो है करीब करीब हों, यानी मिसलैन न हो और मुतजानिसैन भी ना हो, तो उसमें जो इदगाम होता है उसको मुतकारिबैन कहते हैं। तो इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि 2 हर्फ जो है करीब करीब हों, इसलिए कि करीब होने में कई शक्लें और कई सूरतें हैं, तो आप जो है इस उसमें पड़ जाते हैं कि मखरज के एतबार से करीब हों, कि सिफत के एतबार से करीब हों, या दोनों के एतबार से करीब हों। तो इसलिए मुसन्निफ ने उसको आज़ाद रखा और जो है उसको मुतय्यन नहीं किया। तो अब आप ये समझिए कि कभी वो 2 हर्फ यानी मुदगम और मुदगम फी मखरज के एतबार से करीब होंगे और कभी सिफत के एतबार से करीब होंगे, कभी दोनों के एतबार से करीब करीब होंगे, तो उनमें जो इदगाम होगा उसको इदगाम मुतकारिबैन कहेंगे। पहले का दूसरे में इदगाम होगा। अगर मखरज के एतबार से करीब हैं, जैसे अलम नखलुकुम,
काफ और काफ का मखरज एक है। इसी तरह से आप जो है दूसरी मिसाल लीजिए, मिम्मन, मिन मन है तो उसको जब आप नून का नून में इदगाम कर देंगे तो पढ़ेंगे मिम्मन, यहां नून का मीम में इदगाम हो रहा है। तो इस मिसाल में नून और मीम मखरज के एतबार से करीब नहीं है, सिफत के एतबार से करीब है, तो इनका इदगाम भी इदगाम मुतकारिबैन कहलाएगा। इसी तरह से कुर रब्बी, रा का ये लाम का रा में इदगाम होता है तो यहां पर भी इदगाम। अब ये कुर रब्बी में जो इदगाम हो रहा है लाम का रा में, तो लाम और रा मखरज के एतबार से भी करीब हैं और सिफत के भी एतबार से करीब हैं, इसलिए मुसन्निफ ने उसे सिर्फ ये कह दिया था कि अगर ऐसा इदगाम किया जाए, ऐसे दो हरफों में इदगाम हो जो न मिसलैन हो यानी हरफ मुकर्रर न हो, न मुतजानिसैन हो यानी दोनों का मखरज एक न हो, अब अगर इस तरह का इदगाम होता है तो उसको कहा जाएगा इदगाम मुतकारिबैन। अब इदगाम मुतकारिबैन में तीन सूरतें बनेंगी कि दोनों जो है करीबुल मखरज हों, या दोनों करीबुल मखरज व सिफत हों, या दोनों जो है करीबुस सिफत हों। दोनों करीबुल मखरज हों जैसे अलम नखलुक्कुम, दोनों जो है करीबुस सिफत हों जैसे मिम्मन, दोनों जो है करीबुल मखरज व सिफत हों जैसे कुर रब्बी, तो तीनों का इदगाम जो है इदगाम मुतकारिबैन कहलाता है। बहरहाल तो पूरी और जो है मुकम्मल तारीफ क्या हुई कि इदगाम मुतकारिबैन यही है कि वो दो हर्फ यानी मुदगम और मुदगम फी न मिसलैन हो और न मुतजानिसैन। तजवीद की किताबों में आम तौर पर ये तारीफ की जाती है, मगर इस तारीफ के एतबार से कुरानी कलिमात में तकारुब को समझना, यानी ये जानना कि तकारुब मखरज के एतबार से है या सिफत के एतबार से है या मखरज और सिफत दोनों के एतबार से है, ये बहुत जो है गौर तलब अम्र है। इसलिए मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत आसान तरीक़ा इख्तियार किया और मुतकारिबैन की तारीफ़ ये कर दी कि अगर इदगाम ऐसे दो हरफ में हुआ है जो न मिसलैन हो और न मुतजानिसैन हो तो इदगाम मुतकारिबैन कहलाएगा। अब इस तारीफ़ के एतबार से तकारुब की सूरतों में कोई गौर करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ दो चीज़ें उसमें देखनी होगी कि अगर मुदगम और मुदगम फ़ी मिसलैन नहीं है और इदगाम हो रहा है, मुदगम और मुदगम फी जो है दोनों हम मखरज नहीं है मुतजानिसन नहीं, फिर भी इदगाम हो रहा है, तो आप जो है वहां पर बोल देंगे सीधे कि यहां पर इदगाम मुतकारिबैन हो रहा है, क्योंकि इदगाम के तीन सबब आपको बतलाए गए। तमासुल यानी एक ही हर्फ का मुकर्रर होना, ये मिसलैन में होता है। तजानुस यानी दोनों हर्फ का मखरज के एतबार से होना, ये जो है मुतजानिसैन में होता है। तकारुब यानी दोनों हर्फों का न मिसलैन होना और न मुतकारिबैन होना। जब जो है पहले दो की नफी हो जाएगी तो तीसरी सूरत जो है खुद ब खुद मुतय्यन हो जाएगी, और वो इस तरह से होगी। खुलासे कलाम ये कि इदगाम मुतकारिबैन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मुदगम और मुदगम फी के मखारिज करीब करीब, बल्कि जिन दो मखरजों के हरफों में इदगाम साबित हुआ है उसको मुतकारिबैन कहेंगे, अगरचे बज़ाहिर उन दोनों हरफों के मखारिज दूर दूर हों, जैसे मिम वाल, नून और वाव अलग अलग दूर दूर है मखरज इनका, लेकिन यहाँ पर इदगाम मुतकारिबैन हो रहा है। और इदगाम मुतकारिबैन इसको क्यों हम समझ रहे हैं, इसलिए कि न ये मिसलैन है और न मुतजानिसैन। और जिन दो हरफों में इदगाम न साबित हो उनको मुतकारिबैन नहीं कहेंगे, अगरचे उन दोनों का मखरज जो है बज़ाहिर करीब हो, जैसे ला तुज़िग़ क़ुलूबना, गैन और काफ बिल्कुल करीब करीब हैं, लेकिन जो है वहां पर इदगाम नहीं हो रहा है। इसलिए जो है आप क्या कहेंगे कि इदगाम मुतकारिबैन ऐसे दो हरफों में इदगाम करना कि मुदगम और मुदगम फी जो है न मिसलैन हो और न मुतजानिसैन हो, और इदगाम हो रहा है तो उसको कहेंगे इदगाम मुतकारिबैन। बहरहाल
मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने इदगाम की 3 किस्में जो बयान की, मिसलैन, मुतजानिसैन और मुतकारिबैन, इसकी तारीफ अच्छी तरह से आप याद कर लें कि अगर हरफ मुकर्रर में इदगाम हुआ है तो इसको इदगाम मिसलैन कहेंगे, अगर हम मखरज 2 हरफों में इदगाम हुआ है तो उसको इदगाम मुतजानिसैन कहेंगे, और अगर जो है ऐसे 2 हरफों में इदगाम हुआ है कि जो न मिसलैन है न मुतजानिसैन है तो उनको मुतकारिबैन कहा जाएगा। इस जामे तारीफ से जो है बहुत अहम फ़ायदा ये हुआ कि आपको ज़्यादा जो है मखरज इदगाम मुतकारिबैन के बारे में ज़्यादा उलझन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इदगाम मुतकारिबैन इस हर्फ का हो रहा है, उस फलां हर्फ में तो क्यों हो रहा है, बस वहाँ पे 2 ही चीज़ देखने की है। एक ये कि ये दोनों हर्फ जो हम क्या नाम है एक जैसे नहीं, यानी हर्फ मुकर्रर नहीं है, या इसी तरह से आपको ये देखना है कि इन दोनों का मखरज एक नहीं है। अब जो है इदगाम हो रहा है तो अब वो आप जो है बगैर किसी सोच के, बगैर किसी तफक्कुर के आप कह देंगे कि यहाँ पर इदगाम मुतकारिबैन है। तो इदगाम इसीलिए बाद लोगों ने कहा है कि इदगाम मुतकारिबैन के लिए ज़रूरी है कि अइम्मा से वो इदगाम साबित हो, चाहे बज़ाहिर जो है उसमें दूरी हो या कुर्ब हो, उससे कुछ हमको लेना देना नहीं है, बल्कि इदगाम साबित होना चाहिए और उन दोनों हरफों का, इन मुदगम और मुदगम फ़ी का हम मखरज न हो और इसी तरह से जो है मिसलैन और मुकर्रर न हो, तो वो जो इदगाम होगा उसको इदगाम मुतकारिबैन कहेंगे। बहरहाल आज का सबक इतने पे ख़त्म किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।